الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسوله أما بعد قال الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. در حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسماء و صفات کے متعلق منہج اہل سنت بیان کر رہے ہیں، اور وہی در حقیقت صفات و اسماء کے مدلل قواعد و ضوابط ہیں۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کی خود بیان کردہ صفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات پر ایمان بلا تحریف و تعطیل کے اور بلا تکییف و تمثیل کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کی یہ عبارت ہے کہ بلکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے مثل کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ شارحین عقیدہ واسطیہ نے ایک فائدے کی بات یہ بھی بتائی ہے کہ بل کا استعمال جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں کیا ہے اس کا کیا معنی ہے کہ بل عربی لغت میں اضراب کے لیے آتا ہے، اور اضراب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اضراب غلط، کہ گویا ایک بات آدمی کہتا ہے پھر اس کی وہ بات درست نہیں ہوتی ہے، گویا اس کی تصحیح کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں بلکہ بات ایسی ہے۔ اور اضراب کی دوسری قسم ہے جس کا نام ہے اضراب انتقالی، یعنی خود بات جو ہو رہی ہے اسی میں سے ایک بات سے دوسری بات کی طرف انتقال کے لیے بھی بل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ خود کتاب و سنت کے اندر بل جو ہے، اور بالخصوص قرآن پاک کے اندر جو بل ہے وہ بل انتقالی ہی، اضراب انتقالی ہی کے معنی میں ہے۔ یہاں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں کہا کہ بلکہ وہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے، یہ بل اضراب انتقالی ہے، یعنی پہلے کے بیان کردہ منہج اور اصول و ضوابط پر مشتمل باتوں کے مزید ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اسماء و صفات کے بارے میں جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے اس کلام میں در حقیقت آیت کریمہ کو مدبج کیا ہے، اور یا کہیے اس کو مقتبس کیا ہے، جو آیت کریمہ سورہ شورى کی ہے، اور ایک آیت کا ایک حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اپنی شان میں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی و مطلب بہت ہی اہم ہے، اور یہ آیت کریمہ کا اسماء و صفات پر ایمان و اعتقاد کے باب میں اور اس سے متعلقہ قواعد و ضوابط کے باب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں جو بیان ہو رہا ہے ملخص یہ
वअला से मिसलियत मुमासलत की नफ़ी की जा रही है और यह माना है लैसा कमिस्लिही शै का कि अल्लाह ताला की तरह, अल्लाह ताला के मिस्ल कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने वह समीउल बसीर भी कहा, जिसका आसान सा तर्जुमा है कि अल्लाह जल्ला व अला समीओ बसीर है। और इस तरह से आयत के अंदर पहले अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात से मुताल्लिक़ मुमासलत की नफ़ी की गई है और ये एक अहम और बुनियादी बात है। और इसका माना, मिसलियत की नफ़ी का अपना माना है। इसकी नफ़ी का माना ये नहीं कि माअज़ल्लाह जहमिया के कौल की तरह से ये बात कही जाए कि अल्लाह ताला की सिफ़ात ही की नफ़ी की जाए, नहीं, बल्कि दर हकीकत जो मुमासलत की नफ़ी हो रही है उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसके सिफ़ात की कुन्हो हकीकत में उसका कोई मुमासिल या उसका कोई मसील नहीं। सिफ़ात से बल्कि इस बात की तो मज़ीद तायीद हो कि अल्लाह ताला सिफ़ात से मौसूफ है, मुत्तसिफ है और इस पर दिलालत आयत करीमा का बाद वाला टुकड़ा कर रहा है वो समीउल बसीर, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला के लिए इसमैन करीमैन अस्समी और अलबसीर का इस बात है। अलबसीर की दिलालत समो बसर पर होती है और जिससे यह मसला यकीनन मालूम होता है और ये बात आयत से साफ तौर पर मालूम होती है कि सिफात में से समो बसर भी सिफतें हैं। अब इससे यह नतीजा निकलता है कि अल्लाह ताला तो सिफाते कमालो जलालो जमाल से मौसूफ है, लेकिन मौसूफ होने के बावजूद अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं कि जिनसे उसने खुद अपने आप को मौसूफ किया या उसके हुक्म से उसके रसूल ने मौसूफ किया है, उन सिफात में कोई उसका मुमासिल और मसील नहीं है। और इस तरह से आयत करीमा कि यह आयत बताती है कि अल्लाह ताला की सिफात में से दो किस्में जो सिफत की हैं, एक तो सिफाते सलबिया, सिफाते मनफिया भी उलमा कहते हैं। सिफाते सुबूतिया का मतलब कि वो अस्मा ऐसी सिफात जिनको अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है और उसके रसूल ने साबित किया है, उनको सिफाते मुस्बता कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला का रहीम होना, रहमान होना, गफ्फार होना, कहार होना, वाहिद होना, अहद होना, समद होना, गनी होना इला आखिरी। और सिफात मनफिया का मतलब या सिफात सलबिया का मतलब यह होता है कि वो औसाफ कि जिनसे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को मुनज़्ज़ह और मुक़द्दस करार देने के लिए उसकी नफ़ी की है, उनको सिफाते सलबिया या सिफाते मनफिया कहा जाता है। जैसे कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद इला आखिरी। तो इसमें जैसे कि अल्लाह ताला ने नौम की और सेना की, अपने से ऊँख की, नींद की नफ़ी की, अल्लाह ताला ने अपने से जुल्म की नफ़ी की, या अल्लाह ताला ने बसा औक़ात इत्तिखाज़े साहिबा और इत्तिखाज़े वलद की है, इनको सिफात मनफिया कहा जाता है। यह आयत करीमा में एक दर्स अहम तरीन और अजीम अहम तरीन नुक्ता यह है कि मनफिया में इजमाल होना चाहिए और सिफाते मुस्बता और सिफाते सुबूतिया के अंदर तफसीर होनी चाहिए। और यही अहले सुन्नत का एतक़ाद मनहज है कि अहले सुन्नत अल्लाह ताला की सिफाते मनफिया में
मुजमल सिफात के कायल होते हैं और सिफात सबूतिया में सिफात मुफस्सल या सबूत मुफस्सल के कायल होते हैं। और वह बातें दोनों इस आयत करीमा के छोटे से टुकड़े में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने शुरू में कहा उसके मिस्ल कोई नहीं, ये नफी मुजमल है। और उसके बाद जब बात इस बात की आई तो अल्लाह ताला ने कहा वो समीउल बसीर, ये इस बात मुफस्सल है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए दो नामों का इस बात किया है, तो दोनों नामों की दिलालत जो सुनने और देखने पर होती है, समो बसर जैसी सिफात का इस बात अपनी ज़ात के लिए किया है, और उसके अपने आसार और उसके असरात भी होते हैं जिसके साबित होने के हम कायल हैं। यही इस बात मुफस्सल कहलाता है। नफी मुजमल फ़िरक़े नाजिया का तरीक़, जबकि अहले बिदआत अहले मक़ालात मुतकल्लिमीन का तरीक़ ये होता है कि वो नफ़ी में तफसील के नज़रिया रखने वाले लोग हैं, और इसीलिए बसा औक़ात अगर उनकी अक़ीदे की किताबें आप देखें जिसको वो इल्मुल कलाम की किताबें कहते हैं, तो अल्लाह ताला से नफ़ी की भरमार उनके यहाँ होती है। मसलन अल्लाह ताला जौहर नहीं, अर्ज़ नहीं, फ़लाँ नहीं, ढका नहीं, इला आखिर ही इस तरह से कहते हैं। और वो ऐसी ताबीरें भी होती हैं जो किताब व सुन्नत में नहीं होती हैं, और जबकि उनके यहाँ इस बात मुजमल होता है। बरअक्स इसके हमारे सलफ़ सालिहीन के यहाँ, उलमाए रासिखीन के यहाँ, अहलुस सुन्ना वल जमाआ के मुस्तनद उलमाए किराम के यहाँ कुरान और सुन्नत से साबित मुदल्लल तरीक़ों मनहज के मुताबिक नफ़ी मुजमल होती है और मुफस्सल हुआ करता है। दूसरी बात, कल यूं ही इस्तिदराजन कर दिया था कि यही वो आयत करीमा है कि जिससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के दरिया दर हकीकत ऐसी बात कही है कि जिससे हमें ये दर्स मिलता है कि इसी आयत ही से मुअत्तिला और मुअत्तिला के दोनों किस्मों, तहरीफ करने वाले और मुकम्मल तौर पर नफी इनकार करने वाले, दोनों की तरदीद हो जाती है। और साथ साथ मुशब्बिहा और या मुमस्सिला या मुजस्सिमा की जिसकी दोनों और वो हैं तकीफ़ व तमसील का एतक़ाद व नज़रिया रखने वाले, उनकी भी तरदीद हो जाती है। चुनांचे आयत करीमा के सद्र से यानी उसके अगले लैसा कमिस्लिही शै से मुजस्सिमा और मुजस्सिमा मुकय्यफा और मुजस्सिमा मुमस्सिला दोनों की तरदीद होती है। हैसु अन्नल्लाह जल्ला व अला क़द नफ़ा अन सिफ़ातिही अल मुमासला। और दूसरे टिकड़े से अजुज़ुल आया से, आयत के आखिरी हिस्से से मुअत्तिला और मुअत्तिला की दोनों किस्में यानी मुहर्रिफा और नुफात व मुनकिरीन दोनों की नफ़ी हो जाती है। हैसु अस्बतल्लाह कि अल्लाह ताला ये समीओ बसीर नाम और समो बसर पर दिलालत करने वाली दोनों सिफतें साबित की हैं। और इस तरह से वो मुहर्रिफीन की जो अल्लाह जल्ला वाला की सिफात में तहरीफ लफ्ज़ी कभी कभी मानवी और ज़्यादातर तहरीफ मानवी का शिकार और ज़ाहिर मुतबादल इला ज़हन माना नहीं अखज़ करते, उनकी भी तरदीद होती है। और जहमिया और खुलात मुनकरीन सिफात की भी नफ़ी होती है कि जो पूरी ढिठाई और जुरात बेजा के साथ यूँ कह दिया करते हैं कि मत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वला कल्लमा अल्लाहु मूसा तकलीमा। यही वो आयत कि जिससे ही हकीकत में इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने एक कायदा मुकर्रर किया, एक ऐसी बात कही थी उस आदमी से जिसने उनसे
استوا کے متعلق کیفا کے ذریعے سوال کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیف استوا، تو انہوں نے جو جملہ ادا کیا وہ اسی آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات کی روشنی میں آپ کا قول تھا، جو حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسماء و صفات کے باب کا ایک انتہائی اہم ترین دستور اور تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ ہجرہ کے درس میں یا ان کی مجلس میں کسی آدمی نے جب آیت کریمہ الرحمن علی العرش استوى کا کسی نے یوں سوال کر لیا کہ کیف استوى، تو امام مالک پر تھوڑی دیر کے لیے سکوت طاری ہوئی اور انہوں نے سر اپنا جھکا لیا۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ آپ کو پسینہ آ گیا، پھر آپ نے یوں جملہ کہ الاستواء معلوم معقول والایمان به واجب سوال عنہ بدعہ، اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں والکیف مجہول، بات ایک ہی ہے۔ امام مالک اس قول کا خلاصہ اردو زبان میں یہ ہے کہ استوا جیسی اللہ جل وعلا کی صفت معلوم ہے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی دلالت کس بات پر ہوتی ہے، اور اس کا متبادر الی الذہن معنی کیا ہے۔ لغت عربی میں استوا جب بولا جاتا ہے اور استوا بولا جاتا ہے پھر تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ بالکل معلوم ہے، لیکن والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، اس لیے کہ استوا جو رحمان کی طرف اس کی نسبت ہے اور یہ رحمان کی فعلی صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی کوئی چونکہ مماثلت ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا اس کی کیفیت کا بھی سوال نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا کیفیت یہ نہیں سمجھی جا سکتی ہے، اور نہ کیفیت کا کوئی بھی طریق اور کوئی بھی ڈھنگ، کوئی بھی انداز اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا مقرر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ استوا پر ایمان ضروری ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا بلند ہوا، یہ معنی ایک دم قطعی طور پر ایسا ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک کا یہ قول اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہے کہ جس سے بات استوا کی تھی، لیکن یاد علاوہ تمام اوصاف باری تعالی کے سلسلے کا یہی ضابطہ ہے کہ ہر صفت کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس کا معنی تو معلوم ہے لغت عربی کے اعتبار سے کہ اطلاق کے وقت، بولنے کے وقت ذہن میں معنی منتقل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مثال دی جائے، اس کی کوئی کیفیت متعین کی جائے، یا اس کے بارے میں کوئی چوچرا کیا جائے، کوریت کیا جائے، سوال کیا جائے اور ایمان لانے میں پس و پیش کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی سب جو قواعد و ضوابط جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہی در حقیقت عقیدے سے متعلقہ باتوں میں اہم ترین بات ہے، جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں اپنی اس عبارت میں خالی یوں کہا کہ اہل سنت والجماعت یاد رہنا چاہیے کہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اور اس پر اور بھی ابھی میں گفتگو کروں گا، اور وہ یہ کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ مماثلت کی نفی کی جائے گی، مثلیت کی نفی کی جائے گی۔ البتہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم معاری الوزیر فضیلت الشیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ نے بڑی عمدہ و پیاری بات کی ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات کے بارے میں مماثلت کی نفی ہے کتاب و سنت کی جو تعبیر ہے، البتہ مشابہت کی نفی نہیں۔ مشابہت اطلاق میں ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ آیت کریمہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات بلا تمثیل، اور اسی طرح سے اللہ جل وعلا کی ذات کی تنزیہ بلا تعطیل کے سلسلے میں اتنا اہمیت کی حامل ہے یہ آیت کریمہ کہ اس کو اور مزید غور و فکر اور تأمل و تدبر کے ساتھ جاننے، بوجھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے ہم کچھ باتیں
فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ و تولاہ کی شرح کی روشنی میں خلاصے کے طور پر انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کروں گا. اللہ تعالی مجھے توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.